میں آپ کے سامنے ساجد خان صاحب کی 4 باتیں رکھتا ہوں، ان سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے۔ خان صاحب کی طرف سے پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ عجیب بندہ ہے یہ ذاکر نائک، نہ حلوہ کھاتا ہے، نہ نظر و نیاز کھاتا ہے، نہ کسی مزار کا مجاور ہے، نہ کسی سے چندہ لیتا ہے، نہ 11ویں شریف کراتا ہے، نہ پیری مریدی کرتا ہے، نہ عرس میلے کراتا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد کسی دربار پر سلام کرنے یا حاضری دینے نہیں گیا، نہ اس کا کوئی فرقہ ہے۔ بزرگان دین سے منسوب کر کے من گھڑت قصے سنانے کی بجائے قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ پاکستان میں علماء ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ کافروں کو مسلمان بناتا ہے، پھر بھی یہ گستاخ کہلاتا ہے کیونکہ یہ شخص اسلام کا سیدھا اور آسان راستہ دکھاتا ہے۔ تو ساجد خان صاحب آج کل ٹورنٹو گئے ہوئے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے ذاکر نائک کے حوالے میں یہ کچھ کہا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں موجود ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف۔ اس کو عنوان رکھا ہے خان صاحب نے، یہ کہانی ہے پاکستان کی۔ میں سڑک پر کھڑا تھا، اشارہ بند ہوا، سڑک عبور کرنے لگا، ایک تیز رفتار گاڑی آئی، گاڑی بہت بڑی تھی، میں بہت چھوٹا تھا، گاڑی بند اشارے پر نہ رکی، مجھے اچھال کر کئی فٹ دور پھینک دیا۔ کافی دیر وہیں میں گرا پڑا رہا، لوگ ایمبولینس کو فون کرتے رہے، کوئی نہ آیا۔ مجھے ایک رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر ہڑتال پر تھے، کوئی بیڈ خالی نہیں تھا، مجھے فرش پر لٹا دیا گیا۔ حادثہ ہوا تھا، پولیس کیس تھا۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس والا آ گیا، اس نے میرے والد سے پوچھا چھوٹے بچے کو گھر سے باہر کیوں جانے دیا؟ پھر اس نے ایک سفید کاغذ نکالا، والد کے سامنے رکھا، کہا دستخط کرو۔ والد نے کاغذ پڑھا، صلح نامہ اور کوئی قانونی کارروائی نہ کرنے کا کاغذ تھا۔ والد نے انکار کر دیا۔ پولیس والے نے ڈرایا دھمکایا، پھر ایک اور پولیس والا آیا، اس نے والد کو بتایا صرف گاڑی بڑی نہیں تھی، اس کے اندر بیٹھا آدمی بھی کوئی بڑا نہیں تھا۔ کہنے لگا کچھ پیسے لے لو، اپنے حالات ٹھیک کر لو۔ والد نے انکار کیا، میرا خون بہہ رہا تھا، مذاکرات جاری تھے، میں نقاہت کا شکار ہو رہا تھا۔ میرے کچھ رشتہ دار بھی آ گئے، وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہسپتال میں پٹیوں کا سٹاک ختم تھا، بلڈ بینک لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے غیر فعال تھا۔ ایک نرس آئی، اس نے خون کی ایک بوتل کا 2000 مانگا۔ میں غریب تھا کیونکہ میرا باپ جو غریب تھا، میرے رشتہ دار بھی غریب تھے۔ باپ غریب ہو تو رشتہ دار غریب ہی ہوتے ہیں، تو غریب رشتہ دار ہوں تو باپ بھی غریب ہی ہوتے ہیں۔ 2000 کسی کے پاس نہ تھے۔ پولیس والوں کی اور میرے باپ کی بحث جاری تھی۔ والد نے کہا وہ انصاف لینے عدالت جائیں گے۔ پولیس والا چیخنے لگا اور بولا وہ گاڑی جج کی ہی تھی، میرا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے معلوم نہیں، کیونکہ میں زیادہ خون بہنے سے مر گیا تھا۔ مر تو میں اس وقت ہی گیا تھا جب جج کی گاڑی بند اشارے پر نہ رکی تھی، باقی سب تو میرے معاشرے کی موت تھی، ضمیر کی موت تھی۔ آ جاتے ہیں تیسری کہانی کی طرف۔ جنگل میں شیروں کے گدھے کا بچہ شکار کا لیا۔ جنگل میں شیروں نے گدھے کا بچہ شکار کا لیا۔ گدھے کا بچہ کافی حد تک زخمی تھا تو ایک بزرگ شیر نے کہا اسے مزید مارنے یا کھانے کی بجائے اسے اپنے پاس رکھ کر پال پوس کر بڑا کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ بوڑھے شیر کی بات مان کر شیروں نے اس گدھے کو گود لے لیا اور اس کا اچھے سے خیال رکھا، حتیٰ کہ وہ شیروں کا وفادار گدھا بن گیا۔ ایک دن اسی بزرگ شیر نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ اس گدھے کو واپس اس کی برادری میں چھوڑ دیا جائے، گدھوں میں کھوتوں میں۔ شیروں نے ایسا ہی کیا اور اس گدھے کو اپنی ہمراہی میں لے جا کر گدھا برادری کے سپرد کر دیا اور کہا یہ گدھا تم میں سے باقی گدھوں سے ممتاز ہے، منفرد ہے، کیونکہ یہ ہمارا حمایت یافتہ گدھا ہے۔ گدھوں نے فوراً اس گدھے کو اپنا سردار مان لیا اور شیروں کی حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے ہر حکم کی
तामील करते हुए नाफरमानी से डरते रहते, क्योंकि जो भी गधा उस सरदार गधे को हुक्मदूली करता तो सरदार गधा उस नाफरमान गधे को गिरफ्तार करके शेरों के हवाले कर देता और वो उस नाफरमान को चीर फाड़ कर खा जाते थे। इस तरह गधों को सरदार मिल गया और शेरों को शिकार की परेशानी से निजात मिल गई। जहाँ तक बात है उस सरदार गधे की, तो वो गधों के नज़दीक वो शेर था और शेरों के नज़दीक वो गधा था। आ जाते हैं तीसरी कहानी की तरफ। ये है इत्तेफाक से पाकिस्तान की सियासत में आजकल जो कुछ हो रहा है वो कहानी। तो जनाब, गैर आइनी तरमीम के लिए कोशिशें बहुत तेज़ हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हुकूमत को तकरीबन ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अल्लाह उनको नेक हदायत दे और गैर आइनी तरमीम में शरीक ना हो। जनाब फजल रहमान साहब। साजिद खान मज़ीद कहते हैं कि लेकिन पाकिस्तानियों, अफसोस तो इस बात का है कि 25 करोड़ आवाम है जिसमें 90% PTI के हैं और इसी हिसाब से 19 करोड़ PTI वोटर सपोर्टर हैं। उनमें से सिर्फ 5 लाख बंदा भी नहीं निकल सकता इस्लामाबाद डी चौक के लिए। मेरे भाई पुरअमन एहतजाज करोगे, डी चौक की तरफ तो कामयाब तब हो गए ये जो गद्दार बनने को तुले हुए हैं। PTI के सेनेटर भी और MNAs भी, उनको भी खौफ आएगा कि अवाम निकल आए हैं, अब हमें जीने नहीं देंगे। तो मेरे भाइयों, ये गैरानी तरमीम को रोकने का हल बस एक ही है, वो है बस सिर्फ पुरअमन एहतजाज के लिए रोड पर निकलना। तो मेरे भाइयों, अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करना है। अब आ जाते हैं खान साहब की चौथी कहानी की तरफ। वो लिखते हैं, कहते हैं 2002 के धांधली वाले इलेक्शंस के बावजूद मुशर्रफ की हामी जमातें हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थीं। मुशर्रफ सरकार ने आंख का एक इशारा किया और अचानक पीपल्स पार्टी के 20 अरकानी असम्बली ने राव सिकंदर और फैसल साले की क़यादत में पैट्रियाट ग्रुप बनाकर काफ लीग को ज्वाइन कर लिया। 2009 में जरदारी इफ्तिखार चौधरी को बहाल करने के हक में नहीं थे। नवाज शरीफ ने जनरल कियानी के इशारे पर लॉन्ग मार्च किया। पंजाब में पुलिस को जुलूस का रास्ता रोकने से मना कर दिया गया था। गुजरांवाला पहुंचने तक जनरल कियानी ने फ़ोन कॉल मिलाई और हुकूमत ने चुपचाप इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर दिया। 2019 में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर अदालत ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कहा, पार्लियामेंट से तरमीम के बगैर एक्सटेंशन नहीं हो सकती। 2/3 अक्सरियत के लिए नून लीग और PPP मदद दरकार थी। जनरल बाजवा ने एक फ़ोन कॉल की और दोनों जमातें लाइन में लगकर बाजवा की एक्सटेंशन वाली तरमीम के हक में वोट डाल आईं। ये 24 है। काजी फायज ईसा, हुकूमत और कई इदारे तमाम तार फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ मान कर नहीं दे रही कि वो आईनी तरमीम की हमायत करे। रद्द अमल में PTI के अरकान के घर की खवातीन अगवा हो रही हैं, बच्चों पर तशद्दुद हो रहा है, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, घर मसमार हो रहे हैं। लेकिन मजाल है PTI टस से मस और जनरली ख्वाहिशात के आगे सरेंडर करे। ये वही सियासतदान थे जो दूसरी पार्टियों में हुआ करते थे तो फौज के आगे सिरनिगू होने में 1 मिनट नहीं लगाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जरदारी और नवाज शरीफ पहले ही फौजी जनरलों के रखील हैं। आज PTI के अरकान डट गए हैं तो उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि उनका लीडर इमरान खान डटा हुआ है और वो डील नहीं करेगा। चुनांचे उसके अरकान भी साबित कदम हैं। ये होता है लीडरशिप का फ़र्क। बहरहाल आज जो कुछ होने जा रहा है, PTI के लोग तोड़े जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान झुकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक कोई हतमी बात सामने नहीं आ जाती। हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान थोड़ी सी दिलेरी का, जुर्रत का मुजाहरा कर जाएं, जैसा कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से, PTI के हवाले से बहुत ही मुस्बत बातें की हैं। ये 4 कहानियाँ साजिद खान साहब की तरफ से बताई गई हैं जो आपके सामने रखी हैं। एक कहानी का दूसरी कहानी के साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर कोई इस तल्लक को एक कहानी का दूसरी से जोड़ता है तो उसका वो खुद ज़िम्मेदार होगा। जिस तरह कहा जाता है कि सवारी अपने सामान की
خود ذمہ دار ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔